الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بات کہ ایک ایسے ہی ممتاز خطیب جنہوں نے ساری دنیا کے اندر ہندوستان کا نام مشہور کیا، حیدرآباد کا نام مشہور کیا، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، بہترین رائٹر بھی ہیں، حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عبداللہ قریشی الازہری مدد ذلہ العالی، جو دکن کی شان تاریخی مکہ مسجد کے خطیب ہیں، ان کی 50 سالہ علمی ادبی قرآنی خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں یہ 2 روزہ جشن خواجہ کے چلے میں 11 مئی کو اور 12 مئی کو تاریخی مکہ مسجد میں منعقد کیا جانا طے کیا۔ الحمدللہ اس کے 6 اجلاس کامیابی سے منعقد ہوئے اور اس کے اندر حیدرآباد کی متحرک فعال ملی شخصیت جن کی ایک پہچان ہے علی جناب مولانا سید احمد پاشا صاحب قادری زرین بلا کو اس کمیٹی کا مجلس استقبالیہ کا صدر نشین چنا گیا اور علی جناب محمد غوث صاحب کارپوریٹر کو جن کی خدمات سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، ان کو کنوینر جلسہ اور معتمد استقبالیہ منعقد کیا گیا اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر ایک کمیٹی ترتیب دی گئی۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کا یہ پریس میٹ، یہ صحافتی کانفرنس اسی سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں علی جناب محترم سید احمد پاشا صاحب قاضی سے حضرت مولانا عبداللہ قریشی صاحب کی 50 سالہ علمی ادبی قرآنی خدمات کے سلسلے میں اپنے جدید تاثرات کا وہ اظہار فرمائیں۔ جیسے کہ ابھی بتایا جا چکا ہے، شہریان حیدرآباد کی جانب سے اور خصوصاً مسلیان مکہ مسجد کی جانب سے مصباح القراء حضرت العلامہ حافظ و قاری محمد عبداللہ قریشی الازہری صاحب مدد ذلہ العالی کی 50 سالہ دینی ملی خدمات کے اعتراف میں ایک تہنیتی پروگرام مرتب کیا گیا ہے، جس میں 11 تاریخ کو خواجہ کے چلے میں 8 بجے شب جلسہ قرات کلام پاک کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جس میں شہر کے ممتاز قراء کرام اور خصوصاً مصباح القراء حضرت عبداللہ قریشی صاحب الازہری کے شاگرد زیادہ تعداد میں حصہ لیں گے اور کلام الہی کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 12 تاریخ کو شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جلسے تہنیت بضمن اعتراف خدمات حضرت مصباح القراء عبداللہ قریشی صاحب الازہری مدد ذلہ العالی منعقد ہوگا، جس میں آندھرا پردیش کے ممتاز
ज़ोमाए मिल्लत उलमाए किराम मशाइखीन उनका मुखातिब करेंगे। और इस सिलसिले में मजलिस इस्तक़बालिया मुसलसिल पिछले 2 महीनों से इंतजामात का आगाज़ कर चुकी। और एक मिसबाहुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल्ला क़ुरैशी अल-अज़हरी साहब की हयात व ख़िदमात पर एक किताब शाये की गई है, जिसके तरतीबकार मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी साहब हैं, और उसकी रस्म इजराई भी मक्का मस्जिद के तारीख़ी जलसे में होगी। इस जलसे में जिसकी निगरानी मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ामिया फरमाएंगे, और मेहमानान खुसूसी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट, और मोहतरम जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी साहब साबिर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हैदराबाद के मुमताज़ उलमाए किराम मशाइखीन उज़्ज़ाम इस जलसे में हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा की खिदमत पर तहनीत पेश करेंगे, और उनको सिपाहनामा पेश किया जाएगा, केसेजर पेश किया जाएगा। ये तकारीब होंगी, इसमें उलमाए किराम मशाइखीन उज़्ज़ाम जिनमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद फज़ल पाशा क़ादी शितारी मोहतमद सदर मजलिस उलमाए ज़कर, उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब शेखुल हदीस जामे निज़ामिया, और हज़रत मौलाना सैयद शाह असरार हुसैन रज़वी साहब, और हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, हज़रत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, और हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी साहब ये प्रोग्राम में इन साहब शामिल हैं। हज़रत अब्दुल्ला क़ुरैशी साहब क़िबला जामे अज़हर के फारिग़ है, और हिंदुस्तान भर में इनके बेशुमार शागिर्द कलाम इलाही की तिलावत की सआदत हासिल करने के बाद दीनी मदरसों दीनी दर्सगाहों के ज़रिए इनका नाम रोशन कर रहे हैं। जामे अज़हर के अलावा हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा जनूबी हिंद की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया से भी फारिग़ है। ऐसे खतीब को पाते हैं जिनकी खिदमत का इतराफ़ उनको तहनीत पेश करना हमारा अखलाक़ी फरीज़ा है। इस एतबार से शहरियान हैदराबाद और मुसल्लियान मक्का मस्जिद के इसरार पर यह प्रोग्राम बनाया गया है। इंशाअल्लाह तवक्को के प्रोग्राम कामयाब होगा, और इस जलसे में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होंगे, और हज़रत अब्दुल्ला क़ुरैशी साहब अल-अज़हरी को तहनीत पेश करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम के मोतमद इस्तक़बालिया और कन्वीनर जलसा जनाब मोहम्मद गौस साहब कॉरपोरेटर और मजलिस डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस बंदी पार्टी भी आज कई दिनों से इसमें मसरूफ़ इंतज़ामात में हर तरीके से मजलिस इस्तक़बालिया मुकम्मल तौर पर रात दिन एक करके इंतज़ामात में मसरूफ़ है, जिनमें हमारे कन्वीनर जलसे खिरात कारी सलाउद्दीन जाहिद साहब है, विलायत कादरी साहब है, मिराज मोहम्मद कॉरपोरेटर रहे हमारे जुल्फ़िकार अली साहब कॉरपोरेटर, मुकर्रम अली साहब, मोहसिन बलाला साहब, और सूफ़ी अब्दुल कादर साहब। बहुत सारे असाब है इसमें जिनका मैं बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने कीमती वक्त देकर आज 15 दिन से मुसलसिल इस प्रोग्राम में मसरूफ़ है। हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा की शख्सियत इतनी जामे है, और उस शख्सियत के कई पहलू हैं, इल्मी, दीनी, अदबी, और हर एतबार से मैं समझता हूँ कि उनकी जो किताब शाये हो रही है वो हासिल करने के बाद उनकी शख्सियत को से लोग वाकिफ़ होंगे, और मुख्तसर से वक्त में उनकी शख्सियत का तारुफ कराना मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम में इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आपके ज़रिए तमाम आवाम से अपील करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए अपनी शिरकत से, और तारीख़ी मक्का मस्जिद की अहमियत से लोग वाकिफ़ हैं। उसकी मुनासिबत से हम समझते हैं कि जिस एतबार से शहर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद की एक तारीख़ है, उसी मुनासिबत से खतीब मक्का मस्जिद की भी एक तारीख़ है।
اور یہ دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے ان کو تہنیت پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ اس پروگرام، ان 2 روزہ پروگراموں میں بھی آپ حضرات کا خصوصاً پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی تعاون ہوگا، ان کی بھی شرکت ہوگی، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ حضرات بھی ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ شکریہ، خدا Ali Bhai,